कैबिनेट मंत्रालय तो अस्तीफा दे दिता है, जिसनों राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया। हरसिमरत ने किसानों तो माफ़ी मंगी है ते कहा है कि मैं किसानों की गल सरकार दे कोल नहीं रख सकी। अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल खुल के किसानों के हक में नितर आए ने। उन्होंने कहा किसानों के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हाँ तो भाजपा के नाल गठजोड़ बारे फैसला पार्टी करेगी। दूजे पासे पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा ने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोलिया है तो विरोधियों से खेती बिल को लैके किसानों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। अकाली दल सांसद बलविंदर भुंदड़ ने कहा कि पार्टी को बीजेपी की बैसाखी की लोड़ नहीं है। अकाली दल इकल्ले चोण लड़न के लिए मजबूत है तो गठजोड़ से कोर कमेटी की बैठक के फैसला लिया जाएगा। खेती बिल के विरोध के विचाले प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिता है कि उन्होंने कहा है कि MSP ते सरकारी खरीद का प्रबंध जारी रहेगा। बिल के नाल किसान मजबूत होंगे। केंद्रीय कैबिनेट तो हरसिमरत कौर बादल के अस्तीफे को भाजपा नेता मनोरंजन कालिया ने बदकिस्मती दस्या। उन्होंने कहा कि बिल को लैके अकाली दल के खदशे दूर ना करने की गल गलत है। खेती बिलों से CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के तेवर बरकरार ने। कैप्टन ने विरोधियों को सियासत करने तो वर्जिया तो कहा कि सियासत छड्ड के अपने बच्चों के भविख बारे सोचो। इसकी की गारंटी है कि MSP खत्म नहीं होगी। पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने खेती ऑर्डीनेंस का विरोध किया। लुधियाना के वर्चुअल किसान मेले में पहुंचे जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के नाल खड़ी है। किसानी बिलों से हरियाणा के भी घमसान जारी है। भुपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल के नाल मुलाकात करके विशेष सैशन सदन की मंग की है। हुड्डा ने कहा कि किसानों को गुमराह नहीं किया जा सकता। मनप्रीत बादल ने अकाली बीजेपी से निशाना साधदे कहा कि उपरों लड़ाई अंदरों भाई भाई ने। मनप्रीत ने कहा कि सुखबीर ने ऑर्डीनेंस का पहला विरोध क्यों नहीं किया। हरसिमरत ने लोगों के रोस को वेखद्या अस्तीफा दिता है। मनप्रीत ने अकाली दल से सियासत खेडन के इल्जाम लगाए ने। लुधियाना तो सांसद रवनीत बिट्टू ने हरसिमरत कौर बादल के अस्तीफे बारे कहा कि जो किसान विरोधी बिल पास हो गए तो अस्तीफा दिता है। जे देना सी तो पहला क्यों नहीं दिता। उन्होंने पंजाब बीजेपी के आगुआं को भी सवाल किया कि पंजाब के किसानों के हक के आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि वह पंजाब के किसानों के खिलाफ ने। खेती बिलों के खिलाफ कांग्रेस की विधायक कुलजीत नागरा ने भी अस्तीफा दे दिता है। नागरा ने कहा कि किसान का पोता इस लिए किसानों का दर्द समझदा हाँ। नागरा ने हरसिमरत बादल के अस्तीफे को ड्रामा करार दिता है। केंद्र के खेती बिलों को नवजोत सिद्धू ने किसान विरोधी दस्या। सिद्धू ने कहा कि किसान पंजाब की आत्मा है। शरीर के जख्म भर जाते हैं पर आत्मा के नहीं। पंजाब पंजाबीयत हर पंजाबी किसानों के नाल है। खेती बिलों को लैके कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि किसानों के हित के जे सरकार भी छड्डनी पई तो पिछे नहीं हटांगे तो कोई समझौता नहीं करांगे। रंधावा ने सवाल किया कि ऑर्डीनेंस की हमायत करने वाले अकाली दल का 5 दिनों के किवें स्टैंड बदल गया। अकाली दल ते आम आदमी पार्टी भी हमलावर है। आपने हरसिमरत के अस्तीफा कुर्बानी नहीं मजबूरी दस्या। अकाली दल ने किसानों के दबाव के विच फैसला लिया। चंगा होंदा जो ऑर्डीनेंस आया सी उस समय अस्तीफा दिता जांदा। उधर कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने अकाली दल से निशाना साधया। उन्होंने कहा कि हरसिमरत बादल ने जो अस्तीफा देना ही सी तो पहला क्यों नहीं दिता। अकाली दल ने अपनी साख बचाने के लिए स्टंट किया। उधर अकाली दल डेमोक्रेटिक के सरप्रस्त सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी अकाली दल पर हमला बोलिया। उन्होंने तंज कसदे कहा कि उंगली ते खून लगा के कोई शहीद नहीं बन सकता। हरसिमरत का अस्तीफा ड्रामे तो ज्यादा नहीं है। पंजाब के लोग इन्हों के ड्रामे जानते हैं। खेती बिलों के खिलाफ लोक इंसाफ पार्टी के मुखी बलविंदर सिंह बैंस ने 23 सितंबर को फतेहगढ़ साहब तो पंजाब बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि संसद का घिराव करने की भी कोशिश की जाएगी। गढ़शंकर तो आप विधायक जयकिशन सिंह रोड़ी ने हरसिमरत बादल के अस्तीफे को ड्रामेबाजी दस्या। उन्होंने कहा कि अस्तीफा इंज जाप रहा जिवें किसान विरोधी ऑर्डीनेंस को पास करने समय सहमति ਜ਼ਾਹਰ करके बाद अस्तीफा देने का ड्रामा रचिया होवे। उधर बरनाला तो आम आदमी पार्टी के विधायक गुरमीत सिंह मीतहेर ने भी हरसिमरत कौर बादल के अस्तीफे को ड्रामेबाजी दस्या। उन्होंने कहा कि अकाली दल खेती बिलों से सियासत कर रहा है। किसान यूनियन लखोवाल के जनरल सकत्तर हरजिंदर सिंह लखोवाल हरसिमरत बादल के विधायक कुलजीत के अस्तीफे का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जो किसान अतैशी विधायक या सांसद ने उन्होंने सब को अस्तीफे दे देने चाहिए ने। असीं उन्होंने फिर बना देवांगे। इनालों नेता अभय चौटाला ने सूबा सरकार से निशाना साधया। उन्होंने कहा कि भाजपा से निशाना साधया। अभय चौटाला बड़ौदा हल्के के एक पिंड के वर्करां दे नाल गलबात कर रहे सन।
ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 24 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੋਹਾਣਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਾਇਕ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਸੈਕਟਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਤੇ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2016 ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹਰੇਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਹਿਮਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 16 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਹੀ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿੱਕੂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ 3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੱਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੀਜੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਬਾ ਦੇ ਮਾਂਜਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਪੀਐਸ ਸਣੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 70,000 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਖਟੀਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਏ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਐਮ ਫਲਾਈਂਗ ਟੀਮ ਨੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂਸੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਈ ਫੇਮੇਕੀ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਹਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਸਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਸਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਭਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਨੂਰਪੁਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਟਾਲੀਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੈਂਪਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡੀਜੇ ਤੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤਲਵੰਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਡਰਪਾਸ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਰੋਮੇਸ਼ ਪਠਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਠਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ AIRF NRMU ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 14 ਤੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਾਹਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਟਨਲ ਰੋਹਤਾਂਗ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਨਲ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਲਦਾਖ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਰੀਬ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਨਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਿਰੋਧ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ। ਭਾਈਵਾਲ BJP ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ
किसानी दे इत्थे रखवाले है। अगर उस दिन विधान सभा दे विच पहला विधान सभा तो पहला मैं सारे ऑल पार्टी एक मीटिंग सदी सी, उत्थे इन्हां ने साथ नहीं दिता, साडा अकाली दल ने SAD सारे ने दिता से, बीजेपी ने तो करना ही सी, उन्हां दा ही बिल है, इन्हां ने नहीं किया। साडा विधान सभा दे विच आए नहीं, अपोज किया सानू। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ BJP ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ VOTING ਕਰਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਕਆਊਟ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਕਆਊਟ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਐਂਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਟਰਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। PM ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ BJP ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ BJP ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ PM ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ कोशिश हो रही है। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है।
इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ, ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।